الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ليلة مباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 19 من شهر جماد الأخيرة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 12 من شهر فبراير لعام 20 و2000. كعادتنا في هذه الليلة، في ليلة الخميس، نقرأ كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد ختمنا بفضل الله تعالى في الدرس السابق قراءة الحديث 11 و300، وننتقل الليلة إلى الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. Maître Chafran, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 19e nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 12 février 2020. Toujours avec le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons clôturé la semaine dernière la lecture du 311e hadith et nous reprenons avec le hadith suivant, le 312e. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. في هذا الحديث الذي يرويه لنا عبد الله، وقد سبق معنا مرارا أن العبادلة الذين أكثروا من رواية الحديث 4، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهم 4 المكثرون من رواية الحديث. أما عبد الله إذا ذكر اسمه بمجرد نسبه أو بتجريده عن ذكر نسبه فيراد به ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ليس المؤمن بالطعان، فهنا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصف كثرة الطعن عن المؤمن، ونفي المؤمن بصفة معينة إذا كان باستخدام الفعل ليس فيراد به الفعل، لأن النفي له وجوه متعددة في لسان العرب، فيكون بواسطة ما النافية أو بلا النافية وبينهما تغاير. فالغالب أن لا النافية يراد بها النفي باستمرار، وما النافية يراد بها النفي في الحال. أما ليس فيراد بها نفي الحال، أي نفي الفعل. فلذلك أتى بخبر على وزن صيغة من صيغ المبالغة، وهو الفعال، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كونه يكثر الطعن، فيقول: ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن الذي يؤمن بالله تعالى على وجه الكمال، لأن المقصود بالمؤمن هنا هو المؤمن الذي بلغ في الإيمان كماله، وبلغ كذلك فيه تمامه. فلا ينبغي نفي الإيمان المطلق عن الطعان، فقد يجتمع في المؤمن أو في الرجل طعن وإيمان، لكن وجود الطعن فيه دليل على نقصان إيمانه لا على نفيه من حيث أصله. فليس المؤمن بالطعان، والطعن بمعنى العيب، والطعان فعال أي كثير التعييب. فالمؤمن ليس رجلا أو امرأة يكثران تعييب الناس، فلا ينتقدون كل من هب وذب، لا ينظرون إلى الناس نظرة المستعلي على المغلوب، لا ينظرون الناس إلى الناس كما ينظر الغني إلى الفقير، أو كما ينظر
الرفيع إلى الوضيع لا ينظرون في الناس عيوبهم ولا يقتصرون هذا على النظر بل حتى على ذكر العيب فحتى إذا رأى المسلم في أخيه عيبا ستره هكذا ينبغي أن يفعل المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فإذا رأيت من أخيك عيبا فأنت مخير بين أحد أمرين إما أن تستر ما رأيت منه وإما أن تأخذ بيده وأن تنصحه بالتي هي أحسن بعيدا عن أعين الناس وآذانهم فإن النصيحة تكون في السر ولا تكون بين الناس كما قال الشافعي رحمه الله تعالى النصيحة أمام الملأ فضيحة وليست نصيحة. Dans ce hadith-là, Abdullah nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le croyant n'est pas un ta'an. On va s'arrêter ici. Déjà, Abdullah, on a déjà vu ensemble de nombreuses fois, vu qu'on étudie le hadith, on lit des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons, eh bien, on a des fois donné des règles en rapport avec la narration du hadith. Ou bien avec les narrateurs. Ici, on dit, Abdullah, il rapporte que le prophète l'a dit. Abdullah. Il y a plein d'Abdullah chez les Sahaba, radiyallahu anhum. D'ailleurs, chez les compagnons, on a 4 compagnons qui se prénomment Abdullah, qui ont rapporté énormément de hadiths. On s'appelle al-Mukthiroun. Et on appelle al-Abadila, qui s'appellent tous Abdullah. Il y a Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn al-Zubayr, et Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum ajma'in. Ici, donc, il s'agit de qui? Lorsque les savants ne citent du rapporteur que le prénom, sans nous dire de qui il est le fils, Abdullah, c'est tout, alors il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud, لأنه أجل العبادلة. Parce que de tous les Abdullah qu'on trouve chez les compagnons, le meilleur c'est Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi? Là. C'était le premier parmi les... Hein? Ahsant, barakallahu fik. Liqidamihi wa sabqihi. C'est parce que c'est le premier des Abadillah s'est converti à l'islam. من السابقين الأولين. من السابقين الأولين. وهو أعلمهم. Et c'est aussi le plus savant d'entre eux. الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه تزكية تكاد لا تجدها عند غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم a vanté les mérites de Abdullah ibn Mas'ud d'une façon qu'on trouve quasiment chez personne d'autre. Il a dit رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. J'accepte et j'agrée pour ma communauté ce que Ibn Ummi Abd, c'était un surnom d'Abdullah ibn Mas'ud, a accepté pour elle et a agréé pour elle. Il a dit aussi من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. Tu veux quoi? Je vais te donner un conseil pour les autres fois, d'accord? Si tu es pressé, que tu dois aller aux toilettes dès le début du cours, il ne faut pas t'asseoir devant. Assieds-toi à côté de la porte, comme ça, tu peux partir sans demander la permission. Toi, tu as une autorisation spéciale. C'est bon? Toi, tu es VIP. Hein? C'est. Je connais un accord. Donc, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Arrête de boire n'importe quoi aussi. Hein? Il rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam laysa al-mu'minu bit-ta'an. Donc ici il y a plusieurs règles qui nous sont utiles et qui sont importantes. Premièrement, la marque de la négation en arabe. En arabe, il y a plusieurs façons d'exprimer la négation. Soit on utilisera un harf, on aura ma, et ce harf-là, cet adverbe-là, il servira à exprimer la négation sur le moment. Sur le moment. Soit on aura la, qui exprime la négation, à long terme, avec continuité. Soit on aura laïssa, qui est un verbe.
C'est un verbe particulier, on l'appelle fi'lun jamid. Si on traduit en français, on dirait que c'est un verbe congelé, immobile. Pourquoi immobile? Parce qu'il ne se conjugue qu'au passé. Il n'a pas de forme au présent ni au amr. Tu ne peux pas dire laïsa au mudari'. Et il existe des formes de verbes qui sont encore plus congelées que laïsa. Quelqu'un a un exemple? Bi'sa, ahsant. Bi'sa, ni'ma. C'est des verbes, non seulement ils n'ont qu'une forme au passé, mais on ne peut pas les conjuguer avec les autres pronoms. On ne peut pas. Ce sera soit avec huwa, soit avec hiya. Bi'sa ar-rajulu ou bi'satil mar'a. Et on a un exemple dans le mudari' yanbaghi. Yanbaghi, c'est un verbe, même s'il est possible de lui donner une forme au passé et à l'impératif, on ne l'emploiera pas. On ne dira pas inbara ou inbari. On dira yanbari faqat. La yanbari ala al-muslimi an yakuna bakhila. مثلا. أو ينبغي على المسلم أن يكون سخيا. على كل حال, ça c'est des petites moulah, comme on les appelle en arabe, des petites règles d'ordre linguistique. Donc, laïsa, c'est un verbe qui ne sert qu'à exprimer la négation. C'est pour exprimer justement la négation de l'action et pas la négation d'un sens. Quand tu dis la ilaha illallah, ça commence par la qui exprime la négation, on a dit continue. D'accord? Elle n'a pas de fin. Maintenant, avant et après. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est une négation absolue. Ma, ça indique la négation sur le temps, sur le moment, pardon. Et on a dit laïsa, c'est un verbe. Laïsa al-mu'minu bi-ta'an. Après, si on rentre dans la grammaire, on dirait que laïsa, c'est min akhawat kana, wa min al-nawasikh, التي تنسخ المبتدأ أو عمل المبتدأ ويسمى اسمها وترفعه وتنصب الخبر. طيب, المؤمن ici, le croyant. Est-ce que ici on vise le croyant de façon générale? Là, on vise le croyant qui a le degré ultime de la foi, le degré le plus élevé de la foi, le plus complet de la foi. Parce que vous savez que la foi a des degrés. Elle augmente et elle diminue. Donc le croyant, lorsqu'il atteint le point culminant de la foi, il y a des choses qu'il fera que les autres ne feront pas. Il y a des choses qu'il ne fera pas que les autres feront. Donc quand on dit aussi, quand ici on dit le croyant n'est pas celui qui, on parle du croyant qui a la foi complète. Ce qui signifie que l'attribut qui est nié ici, si on le trouve chez un croyant, ce point-là, comme on l'a vu dans le hadith de Jibril alayhi salam, il y a 3 étapes dans le chemin du croyant. Il commence avec l'islam, puis il arrive à l'iman, et il finit avec l'ihsan. Donc le point culminant, c'est l'ihsan. Pour la faïda, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il aime beaucoup de croyants en fonction de leurs actions. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, yuhibbu as-sabirin, yuhibbu al-muttaqin, yuhibbu al-muqsitin, yuhibbu al-mutawakkilin, yuhibbu al-muhsinin. Et de tous ces awsaf là, c'est lequel qui revient le plus souvent dans le Coran? Allez, vas-y. Ahsant, barakallahu fik, yuhibbu al-muhsinin. Donc le muhsin, c'est celui qui fait l'ihsan. Et l'ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. C'est celui qui adore Allah comme s'il le voyait. Ça, c'est le top. Si on n'arrive pas à ce point-là, le sommet, alors il y a celui qui est en dessous, toujours dans l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme en sachant que lui, il nous voit. Donc celui qui revient le plus souvent dans le Coran, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et le fait qu'Allah Ta'ala y répète autant de fois qu'il aime cette catégorie de croyants
prouve que ce sont les meilleurs parmi les croyants. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? C'est comme si je ressentais le regard d'Allah sur moi, en fait. Non, c'est pas ça. Quand on parle d'adorer Allah comme si on le voyait, Voilà, par exemple. ça veut dire que tu es motivé par tout ce qu'Allah il aime et que tu as envie d'aller vers Allah Ta'ala à travers tes actions. Si tu veux, pour faciliter, c'est que c'est le degré de foi qui te pousse à faire tout ce qu'Allah il aime. C'est le degré de foi qui te pousse à obéir à tous les ordres qu'Allah Ta'ala a donnés, sans faire de distinction entre l'obligatoire et le recommandé. Allah il a ordonné, je le fais. Sans me réfléchir, ouais mais est-ce que c'est obligatoire? Ou bien ça ne l'est pas? Il y a trois étapes, il y a trois catégories si tu veux. Il y a le croyant parfait qui, pour lui, l'obligatoire et le recommandé viennent d'Allah, alors il les fait sans aucune distinction. Tout comme il délaisse l'interdit et le détestable, de la même façon parce qu'Allah il les a interdits. C'est-à-dire c'est celui qui en plus, qui en plus de faire ses obligations, ne néglige pas les recommandations. Et qui en plus de délaisser les interdictions, ne tombe pas dans les actes détestables. Puis en dessous de lui, on a le muqtasid. C'est celui qui fait des obligations. Ouais, je fais gaffe. Et celui qui délaisse les interdictions, sans faire les recommandations, ni délaisser les actes détestables. Et on a le dernier stade, c'est celui qui n'est pas à 100% dans ses obligations, il aura des négligences dans les obligations, et qui ne délaisse pas totalement les interdictions, il aura des penchants vers l'interdiction. Donc celui qui adore Allah, celui qui adore Allah Ta'ala comme s'il le voyait, c'est celui qui, c'est comme si, voilà, il était devant toi et que tu fais tout pour le satisfaire, tout pour lui plaire, tout pour qu'il t'aime, et tout ce qu'il demande, tu le fais, et tout ce qu'il interdit, tu le délaisses. Et le degré en dessous, quand tu n'arrives pas à ce stade-là, alors c'est celui qui adore Allah en sachant que lui, il le voit. Donc quand tu sais qu'Allah, il te voit, tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu ne mets pas tes pieds là où Allah, il ne veut pas te voir. Tu ne vas pas dire des choses qu'Allah, il ne veut pas entendre chez toi. Donc le premier degré, c'est une ibada fil raghba, et le second, c'est une ibada fil rahba. C'est une ibada dans l'engouement, le fait d'être motivé, d'aller vers Allah Ta'ala à travers les bonnes actions. Et le second degré, c'est une ibada fil rahba, une adoration dans la crainte, le fait de craindre son châtiment et sa colère. Ala kulli hal, donc on a dit le muhsin, celui qui est dans l'ihsan, celui qui a le plus haut degré. Et de l'autre côté, les croyants, ils ont des degrés dans la foi. Il n'y a pas tous au même stade. Il y en a qui auront la foi plus forte que d'autres qui l'auront plus basse. Donc si jamais vous entendez quelqu'un qui est ta'an, alors on ne va pas dire que ce n'est pas un croyant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sa foi, elle n'a pas atteint le stade complet. Et en plus de cela, qu'elle est diminuée. Il lui manque quelque chose. Et tous les hadiths comme ça, où Allah Ta'ala, le prophète il nie la foi chez quelqu'un par rapport à l'accomplissement d'une action, signifie qu'il perdra de sa foi en fonction de son accomplissement de l'action. C'est comme dans le hadith, l'un d'entre vous ne croira pas tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que ça veut dire que c'est un kafir? Non, la foi il l'a. La base de la foi il l'a. Mais quand on nie la présence de foi par rapport à l'absence de l'action, on est en train de nier une partie de cette foi-là. Et pas sa base. Pas sa base. Donc il y aura un croyant qui n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Comme il y aura un croyant qui sera ta'an et ainsi de suite. Mais leur foi, elle ne sera pas complète. At-ta'an, qu'est-ce que at-ta'an? Ta'ana en arabe, ça veut dire poignarder. Blessé mortellement. Généralement, ça veut dire poignarder soit avec un couteau, soit avec une épée. At-ta'an. Donc c'est hissi. Et après, on a fait ce qu'on appelle en arabe une isti'ara, un emprunt. En rhétorique arabe, c'est une figure de style qui ressemble à peu près à la métaphore. Et on a donné au fait de critiquer les gens le nom de ta'n, de poignarder. Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayhi, يقول سمعت سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. Sur la Thawri, je préfère
toucher quelqu'un avec une flèche que le toucher avec ma langue, dans ce sens-là. Parce que accuser en arabe, on dit rama yarmi. Walladhina yarmouna al-muhsanat. Rama, ça veut dire jeter, lancer. Mais dans le sens ici d'accuser, de jeter des accusations. Donc, ta'an ici, si on prend la base du mot, c'est le ta'ana qui veut dire poignarder, frapper, blesser. Mais ici, ce qui est voulu, c'est un ta'an ma'nawi. C'est un. On ne dit pas poignardage, non. Un poignardement. Bon, bref, c'est poignarder dans le sens, avec sa langue. Critiquer les gens, insulter les gens, médire, mépriser. Et en plus de cela, ici, la forme de la tribu, elle répond à celle qui indique une multitude, une exagération dans l'action. Beaucoup. Beaucoup. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à critiquer tout ce qui existe et tout ce qui bouge. Le croyant n'est pas celui qui passe son temps à rechercher les défauts des autres et à les jeter au visage des gens. Le croyant, il se préoccupe de ses propres défauts. On a tous des défauts, personne n'est parfait. Et un des plus gros défauts que la personne peut avoir, c'est d'oublier les siens et de se préoccuper des autres. Al-Qahtani disait dans le sens لا تنشغل بذكر عيوب غيرك عن عيوب نفسك إنها عيبان فإنه عيبان. C'est-à-dire, ne te préoccupe pas des défauts des autres jusqu'à oublier les tiens, ça fera à toi 2 défauts, pas seulement un. C'est quoi les 2 défauts? Se préoccuper des défauts des autres et oublier les siens. Tu es en train de dire, lui il a un défaut, tu en as 2 toi. Toi tu en as 2. Yana ta'an, c'est celui qui examine les gens, qui les observe, qui les analyse. Il a le scooter, tu connais le scooter? Ceux qui connaissent, ils connaissent. C'est-à-dire il a un appareil devant l'œil là, avec un viseur. Tu te rappelles le Terminator à Popcorn? Il a un viseur comme ça, avec des données qui apparaissent sur le haut là, des chiffres, des lettres, tout ça. Et lui là, il est comme ça. Et lui là, il est comme ça. Et il enregistre. Hein. Attention, il a une carte mémoire de ce qu'il y a de mieux de ce qu'on trouve sur le marché. Il enregistre. Après, quand il y a ta'an, c'est un peu de la même façon que justement quand on poignarde quelqu'un. Soit tu vas vers lui, il te voit arriver avec l'épée et tu lui mets en plein cœur. Soit tu es occupé à repeindre ton mur, il vient derrière toi et il te poignarde dans le dos. Les 2 ta'an sont possibles. Il y a des gens qui n'ont pas la langue dans la poche et qui ne se gênent pas pour parler des défauts des autres en public, directement, devant la personne concernée. Et d'autres, moins courageux, moins impétueux, qui est plus lâche, disons, appelons un chat, Jabin, qui n'osera jamais te le dire en face. Et ça, on va en parler après, Inch'Allah Ta'ala, dans le hadith suivant, qui attend, qui quand tu es là, il te fait un sourire à $2000, là, tu te rappelles quand ça fait ting comme ça sur le côté, là. Et puis, dès que tu peux arriver, lui, là, tu sais comment, il est comme ci, il est comme ça, et ainsi de suite. Et là, le croyant, il n'est ni comme ci, ni comme ça. Et vous remarquez qu'il a dit ta'an, donc cette forme-là qui indique la multitude, un grand nombre. Ce qui veut dire que si c'est un ta'an, fi mahallihi, la aïba fi. Ça veut dire que si c'est une accusation à sa place, ce ne sera pas quelque chose qu'on pourra lui reprocher. Si vraiment tu vois chez ton frère un défaut, dis-lui. Mais bien entendu, en privé, et surtout en mettant les formes. C'est-à-dire sans être agressif, sans être hautain, sans faire preuve d'orgueil. Parce que les gens qui se mettent à la place du critique, généralement ils se mettent à un rang supérieur à celui qui est critiqué, à celui qui est critiqué, qui subit la critique. C'est pour ça que le critique, généralement, on l'accuse d'orgueil. On l'accuse d'orgueil. Donc quand tu veux conseiller ton frère parce que tu as vu chez lui un défaut, prends-le à part, à l'abri des regards,
et offre-lui son défaut. Kif? Offre-lui son défaut. على حد تعبير السلف, comme les salafs disaient, زي رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. Il disait qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui m'offre mes défauts. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Maintenant, quelqu'un il va voir, je peux te parler, Akhi? Je t'écoute, Akhi, tu parles beaucoup. Ah, je ne savais pas. Oui, franchement. Dis-moi là, je ne savais pas, tu parles beaucoup, il y a que toi qui parles tout le temps. Des fois, quand même, il faut être conscient de ses propres défauts. De la même façon, rahimallahu rajulan arafa qadra nafsihi. Pareil qu'Allah fasse miséricorde, quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Il faut que tu saches commenter. Après, il y a des choses qui nous échappent. On avait vu dans ce livre-là, justement, le hadith. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Le croyant est le miroir de son frère. Des fois, tu as besoin d'un miroir pour voir ce qui ne va pas. Et des fois, sans le miroir, tu ne vois pas ce qui ne va pas. Et là, le croyant, il est là pour faire office de reflet à son frère pour qu'il puisse voir chez son frère ce qui lui manque. Soit, moi, je veux voir le comportement de mon frère. Je vais dire, ouais, machallah, il a un comportement que moi, je n'ai pas. Et en voyant son comportement, je vais me rendre compte que le mien, il est mauvais. Alors, je vais faire en sorte de changer. Ou là, l'axe, lui, il va se rendre compte de mes défauts. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Il va me voir, il me dit, Akhi, il faut faire attention. Ça, je vous l'avais déjà dit. Imagine-toi, tu vas manger avec tes amis au restaurant. Tu as pris un truc avec du persil et des fines herbes. Et pendant toute l'après-midi, tu avais un truc de qsbour là entre les dents, tu vois. Et tu es là, ça va, tu vas bien, tu montais dans tout le monde et tout ça. Puis, tu rentres chez toi le soir, tu vas dans la salle de bain, il y avait tout le rayon salade du supermarché dans ma bouche. Après, tu te dis, mais j'ai vu un tel. Ils m'ont rien dit du tout. Après, tu leur en veux. Tu leur en veux. C'est comme des fois. Allah, dites-le, les frères, Allah, il dit comme. Le frère, il va à la mosquée, il fait les ablutions, il se mouche le nez. Puis il vient de voir, il a une grosse. Et personne ne dit rien, je fais rien. Tu sais, tu fais juste un petit mouvement, mais là, Matgoullo, tu vois. Et ça se fait pas, tu laisses mesquine comme ça. Oui. Et bien, pareil. Et bien, ça, c'est des défauts physiques qu'on peut effacer facilement. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des défauts de comportement? Des défauts de comportement. Donc, si c'est bien fait, en privé, correctement, poliment, avec une bienséance, avec douceur et sagesse, alors là, il n'y a pas de problème. Le croyant, il doit faire comprendre à son frère ce qui ne va pas chez lui. Amma quand c'est fait en public et quand c'est fait exagérément et quand c'est fait énormément de façon à ce que celui qui parle, on dirait, il n'a pas de défaut, il est parfait, lui, on dirait. Là, le véritable croyant, il n'est pas comme ça. Toi, tu as le choix quand tu vois un défaut chez ton frère. Soit tu te tais et tu caches ce défaut, tu n'en parles pas. Sauf quand il faut le dire. Quand il faut le dire. Masalan, on vient me voir, on me dit, Akhi, Flan, il a demandé ma soeur en mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Là, à ce moment-là, si je connais des défauts qui vont nuire, qui vont nuire à cette femme-là, je lui dis. Moi, je déconseille cette personne-là. Même si c'est mon ami, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il faut parler avec justice. Quand vous parlez, soyez juste, même envers un proche. Et tu aurais voulu qu'on fasse pareil avec ta propre sœur. فكما لا ترضى بذلك لأختك فيجب أن تفعل هكذا مع أخواتك الأخريات. Comme tu ne l'accepterais pas pour ta propre sœur, ne l'accepte pas pour tes autres sœurs. Et donc là, tu dois ta'an. Fi mahalli, ça a sa place aussi. Ça a sa place. Mais ne dis pas des choses qui n'ont rien à voir. Ça ne dit pas, je sais pas moi, ils sont mauvais des pieds. Ça ne va pas avoir d'impact sur le mariage. Quoique. Hein? Mais à la kulli hal, dis pas moi, je sais pas moi, voilà, il louche. Quoique si, ça aussi, ça. Bon, j'ai pas d'exemple en tête. À la kulli hal, tu dois donner des défauts qui vont avoir un impact sur la relation, sur le mariage. Tu dois le faire. C'est pour ça qu'ici, il y a ta'an, avec la forme de la multitude.
il n'a pas employé le nom qui indique l'accomplissement de l'action. Soit tu caches le défaut de ton frère, soit si tu dois le dévoiler, tu le fais à lui directement, en privé et pas en public. Celui qui conseille son frère en public n'a fait que dévoiler ses défauts aux autres. Et ce n'est pas, le croyant ne dévoile pas les défauts des autres. Et celui qui cache les défauts de son frère, Allah cachera les siens le jour de la résurrection. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا اللعان. اللعان يقال في وزن هذه الكلمة ما قيل في سابقتها، وهو أن الوزن يفيد الكثرة، وكون الوصف جاء على هذه الصيغة للدلالة على أن من وقع منه اللعن نادرا فهو غير مراد في نفي كمال الإيمان. فلو قام رجل بلعن شيء أو شخص على وجه صحيح، يرحمك الله، على وجه صحيح من غير مبالغة ومن غير إكثار، فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، وإنما العيب والذم واللوم على من يكثر من اللعن في غير على وجه غير صحيح. Puis il dit en second plan, voilà la'an. La'an, c'est le verbe la'ana qui veut dire maudire. Donc celui qui maudit, on l'appelle al-la'in, le maudisseur. Et al-la'an, c'est la forme qui indique la multitude, celui qui maudit beaucoup. Là, al-takthir, donc la multitude, elle s'applique sur les deux choses, sur le fi'l et sur le maf'oul. Sur l'action, donc il maudit beaucoup, et sur celui qui l'a subi, il maudit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont être maudits par lui. Parce que quelqu'un, il peut être la'an avec la même personne. Il peut passer son temps à la'an son fils, mathalan. Toute la journée, Allah la'an, Allah la'an, Allah la'an, Allah la'an, toute la journée, toute la nuit, toute la vie, gars. Après, ils s'étonnent que pourquoi leurs enfants de chacun ne réussissent pas. Ou bien quelqu'un, il va la'an tout le monde. Tout le monde. Toute la journée, Allah la'an, il va la'an tout le monde. Donc lui, al-la'an, c'est celui qui va beaucoup maudire et qui va maudire beaucoup de gens. Tu l'appelles. C'est un rhume ou c'est une allergie? Un rhume? Regarde tes micros pourtant, mon frère. En plus, putain, ça éternue, j'ai marqué là. Ça c'est. Adam il a éternué, le frère derrière il a éternué là. Non, là je fais quoi? Al-shahid, c'est que donc cette forme-là, elle a été employée pour indiquer pour exclure celui qui accomplira l'action rarement. Celui qui ne le fera que rarement, il n'est pas concerné par le fait qu'on nie la foi de celui qui agit ainsi. Parce que celui qui agit ainsi, c'est pas un mu'min, il a dit. Là, c'est le mu'min. C'est pas un mu'min. Est-ce que c'est un kafir? Non. Mais c'est pas quelqu'un qui a la foi complète. Quand il maudit beaucoup et qu'il maudit beaucoup de monde. Maintenant, s'il lui arrive de maudire quelque chose, ou bien quelqu'un, occasionnellement, exceptionnellement, et bien entendu à condition que ce soit fait dans les règles, on a parlé de la mas'ala, de la divergence des savants, est-ce qu'on a le droit de maudire un individu ou non? On a expliqué que certains voyaient que c'était possible avec certaines conditions. Donc il faut que cette malédiction soit faite avec le respect des règles. Même quelqu'un qui va maudire une personne sans respecter les règles, hada yursha alayh. Et ça on le verra dans un chapitre prochainement, incha'Allah ta'ala. Ala kulli hal. Donc celui à qui il arrive de maudire rarement, occasionnellement, exceptionnellement, avec le respect des règles dans la malédiction, alors il n'est pas concerné par ce hadith. ثم قال ولا الفاحش وسبق معنا أن الفحش مجاوزة الحدود قولا وفعلا. تفضل أخي.
فالفاحش كذلك المؤمن لا يكون فاحشا وليس فاحشا لا يتعدى الحدود المسموحة في قوله وفعله بل يقف عند حده ولا يتجاوز هذا الحد لعلمه أن الله تعالى لا يرضى بذلك فيتحرى ألفاظه إذا أراد الكلام وينظر في أفعاله إذا أراد الفعل. Troisième point, al-fahish. On avait traduit ce mot-là par le grossier. Le grossier. Pourquoi grossier? Parce qu'il fait les choses de façon grosse en dépassant les limites permises. C'est-à-dire il va trop loin dans ses mots et trop loin dans ses actes. Et même hatta quand, par exemple, vous avez déjà vu à l'école, dans une copie d'un contrôle, l'élève il va soit mal écrire, soit mal répondre, et là le professeur il va écrire grossière erreur. Donc on peut définir une action comme étant grossière. Et pas seulement une personne. Quand on parle de quelqu'un qui est grossier, c'est généralement quelqu'un qui est vulgaire, quelqu'un qui parle mal. Et quand on définit une action comme étant grossière, c'est qu'elle est mal faite. Elle est mal faite. Travail bâclé. Et bien c'est pareil ici. Le grossier, al-fahish, c'est celui qui dépasse les limites. Dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et le croyant, il n'est pas fahish. Il n'est pas grossier. Il sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Comme dans le hadith, Inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha wa harrama ashya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah il a imposé des ordres, ne les négligez pas, ne les gâchez pas. Et il a interdit des choses, ne les bafouez pas. Et il a mis des limites, ne les dépassez pas, ne les transgressez pas. Et dans le Coran, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dans le verset, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et celui qui dépasse les limites fixées par Allah, les frontières, alors il se sera certes fait du tort à lui-même. Ou encore, ils feront certes partie des injustes. Donc al-fahish, c'est celui qui dépasse les limites. Qui dépasse les limites. Le croyant, il n'est pas comme ça. Et si on trouve un grossier personnage chez les croyants, chez quelqu'un qui se dit croyant, on ne dira pas c'est un mécréant. Non. On dira lui, il a prouvé que la foi chez lui, elle n'est pas complète. Et plus il ira loin dans son fuhsh, dans sa grossièreté, plus il aura montré le manque qu'il y a dans sa foi. Plus il aura montré le manque qu'il y a dans sa foi. ثم قال ولا البذيء ويجوز البذيء مهموزا وغير مهموز فتقول بذيء وبذيء من بذأ بالذال وبذا وهو الذي لا حياء له لا يستحيي من أحد فيخشى فيتقى شره وكما جاء في الحديث شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره فالبذيء هو الذي يكون سليط اللسان لا يراعي من حوله من كبار السن وذوي الأحلام والنهى من الناس ولا الأطفال الصغار فيقول كلما دار بخلده من غير روية أي من غير تفكير وربما يقول شيئا أمام الناس مما يستحيا من ذكره أو يستقبح ذكره
فالبذيء هو سليط اللسان الذي لا يتفكر قبل أن يتكلم ويقول أشياء يستحي منها. Et il a fini en disant le badhi. Le badhi, c'est le vulgaire. C'est traduction littérale. Sinon, les savants, ils décrivent, ils nous disent que le badhi, c'est celui qui n'a aucune pudeur. Aucune pudeur. Rien ne l'arrête. Tout ce qui lui traverse l'esprit, il le balance. Sans aucune réflexion, sans aucun filtre. Il ne fait pas attention à qui il y a autour de lui. Ça peut être des personnes âgées, des personnes importantes, des enfants. Il dit tout sans réfléchir, sans filtre, sans hésitation et sans pudeur surtout. Et comme il a été dit dans le hadith, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Lorsque tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Je vous ai raconté l'histoire de Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi, un shuyukh al-Bukhari, un des professeurs de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. C'était la wasita entre l'imam al-Bukhari et l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Abdullah al-Qa'nabi, il était في Koufa, en Irak. Et avant d'être un savant dans le hadith, c'était un homme qui avait un certain penchant pour les boissons alcoolisées. Un jour qu'il était avec ses compagnons et qu'il buvait du nabidh, de l'alcool de date, alors, comme d'habitude, il voit un homme passer devant eux et derrière lui des gens qui l'accompagnent, une grande foule qui l'accompagne. Alors il regarde comme ça, il dit « Ma hada » c'est qui lui? فقيل له شعبة شعبة بن الحجاج من أئمة الحديث. Lui c'est Shu'ba, lui. C'est un des plus grands savants du hadith chez eux à leur époque. Alors il regarde comme ça, tu as vu les gens quand ils boivent, ils perdent le fil, le contrôle, tu vas savoir ce qui s'est dit. Il se lève, il va le voir. Ya Shaykh, hadithni. Il va le voir. Il dit Ya Shaykh, donne-moi un hadith. Le Shaykh il regarde comme ça, il ne le calcule pas, il ne répond pas. Il dit Ya Shaykh, hadithni, donne-moi un hadith. Il dit Lesta ahlan li'an tuhaddath bi hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu ne mérites pas qu'on te donne des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abdullah, il est sous l'effet de l'alcool. Il sort son épée comme ça. Imma an tuhaddithani wa imma an at'anak. Soit tu m'en as un hadith, soit je te plante. Shu'ba il regarde comme ça. Il faut qu'il lui donne une leçon, pas seulement un hadith. Il dit Octobre. حدثني ربعي قال حدثني منصور قال حدثني أبو مسعود الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il écrit Rib'i m'a rapporté, que Mansour m'a rapporté, que Abu Mas'ud m'a rapporté, que le prophète il a dit quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Puis il est parti. Et là, c'est ça qui est fort chez les Arabes de l'époque. Il est sous, il va te faire un truc de fou, mais il lui reste un peu d'aql. Ah, je suis un mazal. Et là, Shu'ba, il part. Et Abdullah, il réfléchit. Quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. En gros, la seule chose, ce qui empêche les gens de faire n'importe quoi, c'est la pudeur. Quand tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas de limite. Et tu fais n'importe quoi. Et là, il est resté, ça l'a foudroyé, ça l'a frappé en plein cœur. Et là, il rentre chez lui, il réfléchit comme ça. Il se dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne veux pas être quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Parce que les gens, malgré leur penchant pour le péché, tout le monde a fait des péchés, tous les humains, eh bien, ils gardaient des valeurs, ils gardaient des limites. Il rentre chez lui comme ça, il réfléchit, il dit, ça et moi ici, je suis grillé, les gens ils savent comment je suis, il faut que je parte. Mais je veux changer, je veux devenir meilleur. Et à la même époque, il y avait l'imam Malik, rahmatullah alayh. Je veux partir à Médine. Je vais laisser l'imam Malik et je veux devenir, avec lui, je vais prendre le ilm et je vais devenir meilleur. Alors il dit à sa mère, quand mes compagnons ils viendront à la même heure comme ils viennent tous les jours, pour boire, donne-leur du lait, donne-leur de l'eau, mais ne leur donne pas du nabidh, de l'alcool de date. Et dis-leur qu'ils n'en trouveront plus jamais ici. Quant à moi, je vais à Médine étudier le hadith avec
l'imam Malik. Et il est parti voir l'imam Malik, il est resté longtemps avec lui. Et il lui a rapporté, et pas tous, mais beaucoup de hadiths que l'imam al-Bukhari rapporte dans le Sahih, de l'imam Malik, il les rapporte de Abdullah al-Qa'nabi, ibn Maslama al-Qa'nabi. D'ailleurs, le premier hadith, si je ne me trompe pas, dans le Bukhari, qui rapporte de Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, c'est le hadith إنما الأعمال بالنيات. le hadith, il a dit le Bukhari, حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن إلى عمر إنما الأعمال بالنيات. طيب. Ils ont dit à Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, pourquoi t'as rapporté qu'un seul hadith de Shu'ba? Un seul. C'est lequel? إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عبد الله ابن مسلم القعنبي dit حدثني شعبة قال حدثني ربيعي قال حدثني منصور قال حدثني ابن مسعود. Il a dit parce qu'il ne voulait pas me donner d'autres hadiths. Et فعلا quand il a pris le dars de son shir, استحيا منه. Il a eu de la pudeur envers lui. Et il n'a pas osé revenir auprès de lui. Al-Shahid, c'est que le croyant, il n'est pas vulgaire. Pour reprendre des mots simples qu'on connaît tous en français aujourd'hui, ne dis pas de gros mots. Ne dis pas d'insanité. Ne dis pas de vulgarité. Qu'est-ce qui nous empêche de dire des gros mots devant nos parents, maintenant? C'est la pudeur. Qu'est-ce qui nous met en colère quand on entend des gros mots dans la bouche de nos enfants? Moi, je me souviens, une fois, j'étais invité chez un ami, et il avait mis les petits plats dans les grands, il a invité une dizaine de personnes, on arrive chez lui, masha'Allah, il nous ramène le plat et tout ça, il est un petit garçon de 3-4 ans. Alors, on s'assoit autour de la table, il y avait un grand salon comme ça, le petit il arrive comme ça, et le frère il dit à son fils, dis ça là, beau frère. Il a dit un truc. Allez tous. On est tous restés comme ça. Il nous a jamais, comme le fi'l tout à l'heure, Laïssa. Et là, celui qui nous invite, il est devenu bleu. Il s'est levé, il a pris avec lui, on n'a plus jamais revu le petit. Depuis. Donc voilà, mais n'importe quel papa ou maman, il a un enfant qui, devant tout le monde, il dit quelque chose d'énorme, ça y est, il ne sait plus où se mettre. Il ne sait plus où se mettre. C'est quoi? C'est la pudeur qui nous fait réagir comme ça. Et Allah il nous ordonne de dire des bonnes choses. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs, Allah il ordonne au prophète de dire aux croyants de ne dire que les meilleurs des mots. Il n'a pas dit Al-Hassan, il a dit Al-Ahsan. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, le meilleur des mots. Pas seulement un mot bien. Non. Si tu as le choix entre dire ouais et oui, bah dis oui. Là, je suis en train de parler à moi-même. Là, je suis en train de vous parler, mais je redis, ah, t'as vu, je dis n'importe quoi. Et donc, on doit bien s'exprimer. On doit choisir nos mots. On doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et on doit faire preuve de pudeur quand on s'exprime devant les gens. Et parmi les sens de l'badi, dont on a dit le vulgaire, c'est salitul lisan. Sallata, ça veut dire jeter avec force. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un il crachait les mots en fait. Il crache à la figure comme ça. Et le bada'a, la vulgarité, c'est quelque chose malheureusement qui est très présent aujourd'hui. Et avant, ce n'était pas possible. Et celui qui est vulgaire, qui parle mal, qui s'exprime mal, comment la même chose qu'on a dit pour ta'n, pour l'a'n et pour le fuhsh. بقدر بذاءته يكون نقصان إيمانه. En fonction de sa vulgarité, il y aura une diminution dans la foi. Il y a des gens qui ne savent pas parler, ils ne savent pas. Tout le temps, ils parlent dans les mots qu'ils disent, il y a toujours des gros mots. Toujours. Après, attention. Malheureusement, on a grandi comme ça. Tu sais, quand on a grandi dans une cité, tu vas au collège, tu vas au lycée, quand on parlait entre nous à l'école, c'était que ça. Toute la journée, que ça. Que des gros mots toute la journée. Même c'est ton ami. Tu vas chez lui, il vient chez toi, il voit ta mère, il lui dit ça va khalti. Puis on sort, ta mère c'est ton père ça. Alors que son père tu le connais, sa mère tu la connais, mais non. Et c'est devenu une rigolade.
C'est devenu un amusement. On se tape dans le dos à ta mère, ça, et puis lui il rigole, il est content. Ben, ajib ça, wallah. Regardez tout ce que ça soulève comme problème. Ça montre la vulgarité des gens. C'est devenu banal, c'est devenu normal, au point où ça fait partie de notre façon de nous exprimer. Et en plus de ça, on a perdu toute forme de fierté, toute forme d'honneur. Voilà, tu traites ta mère et tu rigoles. Tu traites ton père et tu rigoles. Tu connais Amr ibn Kulthum? Amr ibn Kulthum, c'était un roi chez les Arabes avant l'islam. Il avait un rival qui s'appelait Amr lui aussi. Ce rival-là, c'était aussi un roi. Ils étaient plus ou moins à égalité dans leur richesse et dans leur territoire et dans ce qu'ils possédaient. Le deuxième Amr, dont j'ai oublié le nom, il cherche un moyen de prouver sa supériorité à l'autre. Alors, regarde comment il a fait. Il a invité Amr ibn Kulthum à venir manger. Ils ont préparé 2 tentes. Il lui a dit, ramène ta mère avec toi. Alors, quand il est arrivé, il a dit à sa mère, à lui, il a dit, écoute, arrange-toi pour humilier sa mère. Et toi, quand tu auras le dessus sur sa mère, moi j'aurai le dessus sur lui. S'il n'est pas capable d'avoir le dessus sur lui par ses propres moyens, il a voulu faire intervenir sa mère. Alors, ils installent les tentes, ils accueillent leurs invités. Lui, il accueille Amr ibn Kulthum. Et la mère de Amr ibn Kulthum avec la mère de Amr le premier. Jusqu'ici tout va bien, les servants ils viennent avec les plats, ils s'installent, ils mangent, tout va bien. Alors à un moment, la mère du premier Amr, elle se rappelle du plan. Elle dit à la mère du deuxième Amr, elle lui dit, Nawilini hada, donne-moi ça là, sur le plateau. Tu ne khaddam pas, tu ne sakhar pas tes invités. Donc il y a un naou' de idlal ici, elle a voulu. Mais l'autre c'est la mère d'un roi. Elle aussi elle a le karam, elle a l'izz, elle a son honneur et sa fierté. Elle dit, laisse tu bi khadimatil lak. Je ne suis pas toi servante, moi. Tu veux quelque chose, ça te demande tes servants, moi je ne suis pas ton domestique. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la mère du premier? Elle la gifle. C'était, ouais, allez, ne va pas changer. Oui, elle la gifle. Et là, la mère de Amr ibn Kulthum, le deuxième, elle crie juste, Wa Amra! C'est tout. Amr est de la tente à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il fait quoi? Il sort de la tente, il va voir sa mère? Non! Il sort son épée, il tue l'autre. Il sort son épée et il tue l'autre. Il a tout compris. Ça y est, l'ordinateur, il a analysé la situation en un clignement d'œil, en un claquement de doigts, il a tout compris. Ah, tu m'as ramené ma mère pour humilier ma mère? Je te tue. Il l'a tué. Et puis, alors qu'il range son sabre dans son fourreau, il balance une poésie qui est devenue jusqu'à aujourd'hui une référence. Il dit quoi? Dans des vers, t'en as des frissons, tu sens tu sais, comment on pourrait dire ça, la fierté qu'ils avaient, elle était palpable, tu pouvais la toucher. Il disait, إذا بلغ الفطام الصبي فينا تخر له الجبابرة ساجدين الجبابرة ساجدين. Et chez nous, le petit, quand il est sevré, les tyrans se prosternent devant lui. Ça, c'est les petits, ça. Qu'est-ce qu'on doit dire des grands, alors? Que personne n'essaye de faire preuve d'ignorance avec nous, parce que nous, on ira au-delà des limites de l'ignorance. Genre en langage 2020, elle fait pas le fou, moi je suis plus fou que toi. Ah, tu la connais celle-là? Voilà. Genre, moi je suis un fou. Me cherche pas, tu auras des limites dans ta folie, moi j'en ai pas de limites dans ma folie. C'est ça le sens. Eh bien, le Bavi, il est comme ça. Il n'a pas de panneau stop dans sa tête qui dit hey, tu vas trop loin, stop, arrête-toi. Quand nos parents, on était petits, ils nous criaient dessus, ils nous grondaient, on avait envie de leur répondre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On parlait pas, parce que c'est très bien que la main de ton père, elle fait 10 fois ta main. Donc tu cherchais pas des droises. Tu disais d'accord, smahli, man'aouch. Puisque nous, à l'époque, il te frappe, tu pleures, il dit qta al-has, ma tbkish. Il dit respire pas, pleure pas. Limite, tu pouvais aspirer tes larmes avec tu les ferais remonter. Même pleurer, tu ne les ai pas pleurer. C'était dur quand même. Moi, le qta al-has que j'entendais, je bougeais plus. Hein. Je restais comme ça. Parce que je sais que si jamais le hassi, je le qta pas, ça allait continuer. Al-Muhim, tu pouvais pas dire à ton père toi-même, toi aussi, c'est toi le... Non, tu peux pas, tu fais pas.
Al-Badi, il n'a pas ces limites-là. Il n'a pas ces limites-là. Tout ce qui lui traverse l'esprit, il le dit. Et then, je sais qu'on a grandi dans des, comment dirais-je, des circonstances spéciales. Vous savez, moi aussi, hein, comme vous, hein, j'ai grandi au 3000. J'ai été à l'école dans 93. Voilà quoi, on est passé maître dans l'art de la vulgarité. Mais, quand on fait un travail sur soi-même, il faut juste remplacer les mots. Juste les remplacer. D'accord? Au lieu de dire des mots vulgaires, remplace-les par des mots qui commencent de la même façon, mais qui ne le sont pas. Et à force, tu ne les diras plus. C'est un travail sur soi-même. Mais si on se contente, moi des fois je suis avec des gens, j'entends des si, des comme ça, je dis, oh. Après, moi j'essaye de leur faire comprendre, est-ce que tu parles comme ça devant ton père? Les normaux parmi eux me disent non. Et il y en a des fois qui me disent oui. Qu'est-ce que tu veux avec lui? Qu'est-ce que tu veux avec lui? Ou bien est-ce que ton fils, il parlerait comme ça, tu l'accepterais? Non, je l'accepterais pas. Et ben voilà. Faut pas parler comme ça. Le croyant, il parle convenablement, correctement. Et les versets dans le Coran qui font référence aux bonnes paroles, ils sont nombreux, très nombreux. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Les bonnes paroles. Le croyant, il parle bien ou il se tait. Et si ce qu'il a à dire n'est pas meilleur que le silence, alors il se tait. Plutôt que de dire des bêtises, des âneries, des inepties, et pire que tout cela, des grossièretés, des vulgarités. فاحذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. Prends garde à ta langue, ô être humain, qu'elle n'aille pas te mordre, car c'est un serpent plein de venin. وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. Et si les paroles sont d'argent, eh bien le silence est d'or. وَقُلْ بِخَيْرٍ تَجْتَنِيهِ أَوْ تَحَلَّ بِالسُّكُوتِ. Dis du bien, tu en profiteras. Ou bien orne-toi du silence. وَقُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ أَوْ كُفَّ عَنْ شَرٍ تَسْلَمْ. Dis du bien, tu en profiteras. Ou abstiens-toi de dire du mal, tu en seras préservé. Et les exemples, ils sont nombreux. وَقَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Et avant tout cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et souviens-toi que tout ce que tu dis, Allah Ta'ala, il te jugera pour ces mots-là. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il n'y a pas une parole qui sort de sa bouche sans qu'il n'ait avec lui raqib, un surveillant, atid, quelqu'un qui est prêt à noter. Il y en a, il est là en train d'observer tes lèvres, à attendre que le mot y sorte. Et l'autre, il est comme ça, en train d'attendre que tu parles. Et dès qu'il a observé et constaté, il écrit. Et then, dis-toi que tous les mots que tu prononces, Allah il t'interrogera dessus. Et Allah leur fera apparaître ce à quoi ils ne pensaient même pas. Ils ne pensaient pas. Dans notre verset, c'est quoi ce livre dans lequel il n'y a pas une petite chose, ni une grande sans qu'elle n'y soit mentionnée? ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقولن الرجل كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. T'imagines ce hadith-là, il fait peur. Si seulement on avait peur. L'homme prononce une parole sans y prêter attention. Sans y prêter attention. Elle le fera plonger en enfer 70 ans. Une parole. Kalimatun wahida. Qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui dit pas seulement une parole, mais des centaines, des dizaines, des milliers, des millions, en y prêtant attention? En y prêtant attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à quelqu'un qui avait dit une chose, laqad qulti
كلمة لو مزجت به البحر لمزجته. Fort. Il y a quelqu'un qui a dit une parole en sa présence, c'était une femme. Il lui a dit, tu viens de dire une chose. Si on la mélangeait à la mer, à l'eau de la mer, eh bien, elle aurait eu le dessus dans le mélange. Elle aurait eu le dessus dans le mélange. Donc, quand tu mélanges deux liquides, généralement, en fonction de la densité de l'un des deux, ou de la quantité, l'un d'entre eux aura le dessus sur l'autre. Je prends un café au lait, tu vas mettre un peu de lait et beaucoup de café, il sera marron foncé. Tu mettras un peu de café et beaucoup de lait, il sera marron clair. Eh bien, il y a des mots. Si on les mélangeait dans la mer, on les jetait dans la mer, eh bien, ils auraient le dessus, dans le mélange. Ils auraient le dessus. Un seul mot. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Un mot. Et des salafs avant, on disait لو عد كلامه يعني كان يقل الكلام حتى لو أراد أحد أن يعد كلامه لفعل. C'est fort ça. Il y a des gens, ils parlaient tellement peu dans la journée que si quelqu'un il voulait compter le nombre de mots qu'il disait, il aurait pu le faire. Tu peux toi compter le nombre de mots que tu dis toi? Tu peux pas. C'est énorme. Ils ont fait une étude, je finirai là-dessus, scientifique, un truc sérieux, qui est arrivé dans un journal scientifique. Ils ont dit qu'en moyenne, un homme, il dit dans la journée entre 2000 et 2500 mots. En moyenne, une femme, elle dit dans la journée entre 3000 et 3500 mots. Entre 3000 et 3500 mots. Ça, c'est pas moi. Vous retrouvez, je crois, c'est une université sur Oxford. Il y a des grandes universités qui sont répandues en Angleterre ou là en Amérique, qui ont fait des études comme ça. Ils se sont amusés à compter les... Mais attends, mais eux, ils ont compté ça chez des Américaines, chez des Anglais. Ils n'ont pas été chez nous. Ça ont été 30 000. Je plaisante. على كل حال نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحفظ لسانه ويراعي من حوله ويقول خيرا أو يسكت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.